أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين
انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Terjemah surat Al-An'am atau binatang ternak diturunkan di Makkah. Surat ke-6 terdiri dari 165 ayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. 3. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. 4. Dan setiap ayat dari ayat-ayat, maksudnya ayat di sini berarti mukjizat atau ayat Al-Quran atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam alam yang menunjukkan kekuasaan Allah. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, orang kafir, semuanya selalu diingkari mereka. 5. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. 6. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu.
Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. 7. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 8. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Maksudnya untuk menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu seorang Nabi. Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Maksudnya kalau diturunkan kepada mereka malaikat, sedang mereka tidak beriman, tentulah mereka akan diazab oleh Allah, sehingga mereka binasa semuanya. Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. Asbabun nuzul ayat 1-3. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ketiga ayat ini diturunkan Allah untuk memuji zatnya sendiri sebagai bantahan terhadap anggapan orang-orang Nasrani. Allah mempunyai anak, yaitu Nabi Isa AS, dan orang Yahudi, para malaikat adalah anak perempuan Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dan menjadikan gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya, namun demikian kamu masih meragukannya. 3. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Hadis seputar ayat 5-8. 1. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila orang-orang kafir mengerjakan kebajikan di dunia ini, dia diberi upah dengan amalnya itu berupa rezeki di dunia. Sedangkan bagi orang-orang mukmin, pahala kebajikan mereka disimpan Allah Subhanahu wa taala untuk di akhirat kelak, serta mereka diberi rezeki di dunia karena ketaatan mereka. 2. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berdusta terhadapku atau atas namaku, karena siapa saja yang berdusta terhadapku maka dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. 3. Dari Saubah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku akan bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sampai ada beberapa kabilah di antara umatku akan menyembah berhala, serta akan ada di antara umatku 30 orang pendusta, semuanya mengaku bahwa ia adalah nabi. Akulah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Terjemah ayat 9. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki, dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Maksudnya adalah, kalau Allah mengutus malaikat sebagai Rasul, tentu Allah mengutusnya dalam bentuk manusia. Karena manusia tidak dapat melihat malaikat, dan tentu juga mereka akan berkata, ini bukanlah malaikat, hanya manusia sebagaimana kami juga. Jadi mereka akan tetap ragu-ragu. 10. Dan sungguh beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. 11. Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. 12. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah, dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Maksudnya adalah Allah telah berjanji sebagai kemurahan darinya akan melimpahkan rahmat kepada makhluknya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak dilakukan lagi orang-orang yang merugikan diri mereka itu tidak beriman. 13. Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. 14. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. 15. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. 16. Barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.
17. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 18. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Asbabun Nuzul ayat 4-11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan kebiasaan orang-orang musyrik yang mengingkari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai penegas tentang masalah yang menyebabkan mereka melakukan kekafiran dan ancaman terhadap mereka. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, orang-orang kafir semuanya selalu diingkari mereka. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang mereka perolok-olokkan. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. 7. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 8. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu, tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. 9. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki, dan dengan demikian pasti akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Dan sungguh beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. 11. Katakanlah Muhammad, jelajahlah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ayat 12-18. Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum kafir yang sering mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada Tuhan selain Allah. Selain itu mereka lebih menyukai menyembah Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, katakanlah Muhammad, milik siapakah yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat dan tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, mereka itu tidak beriman. Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. 15. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar atau hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. 16. Barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. 17. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia, dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 18. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Hadis seputar ayat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasud, saling najisi, atau memuji barang dagangan secara berlebihan, saling benci, saling berpaling, dan janganlah sebagian di antara kalian berjual beli kepada orang yang sedang berjual beli dengan sebagian yang lain. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak menganiaya, tidak mengecewakannya, dan tidak menghinakannya. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Sudah termasuk kejahatan seseorang bila ia menghina saudaranya muslim. Setiap muslim bagi muslim lainnya adalah haram, baik darahnya, hartanya maupun kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 19. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadikan saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya.
Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah sungguhnya hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. 20. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang merugikan diri mereka, mereka itu tidak beriman kepada Allah. 21. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. 22. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu kami? 23. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. 24. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. 25. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinga mereka tersumbat, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri darinya, dan mereka hanyalah membinasakan dirinya mereka sendiri, sehingga mereka tidak menyadari. 27. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Asbabun Nuzul ayat 19-21. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ketika ayat ini diturunkan berkenaan dengan Natam bin Zaid, Khardum bin Ka'ab, dan Bahri bin Amir yang berkata ketika menghadap Rasulullah SAW, hai Muhammad, tidakkah kau mengetahui bahwa ada Tuhan selain Allah? Rasul SAW bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku diutus dengan membawa penjelasan dan dengan beriman kepada Allah. Aku berdakwah kepada kalian. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku beri peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah sesungguhnya hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang merugikan diri mereka itu tidak beriman kepada Allah. 21. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Ayat 22-25. Ibnu Abbas radhiyallahu an memaparkan bahwa ketika Quran surat 58 ayat 18 diturunkan, Quran surat 58 ayat 18 diturunkan, kaum munafik tidak dapat menerima kabar ini. Oleh karena itu diturunkanlah keempat ayat ini yang menegaskan keadaan mereka akibat kedustaan mereka terhadap diri sendiri, yaitu menganggap Al-Quran hanya dongengan belaka. Hadis riwayat Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan ingatlah ketika pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? 23. Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. 24. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. 25. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinga mereka tersumbat, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Ayat 26. Sa'id bin Abi Hilal radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perilaku 10 paman Rasulullah SAW. Mereka secara terang-terangan dekat dengan beliau, tetapi secara diam-diam paling gigih menghalangi dakwah yang disampaikan Rasul SAW. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri darinya,
dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Terjemah ayat 28. Namun sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulangi kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. 29. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. 30. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar, demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Asbabun nuzul ayat 27 sampai 32. Abu Marzuk radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan semua dengan kebiasaan kaum kafir dan munafik yang selalu memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mendambakan kehidupan dunia dengan melupakan kehidupan akhirat, juga sebagai penegas tentang keadaan mereka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. 28. Namun sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. 29. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. 30. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, tentu engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar, demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. 31. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggung mereka. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. 32. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Untuk sementara itu yang kita bacakan. Sebagai keterangan kita membacakan ayatnya tadi sampai 30. Cuman karena asbabun nuzulnya tentang ayat yang terakhir adalah ayat 27 sampai 32. Jadi kita bacakan tadi arti ayat 31 dan 32, dan insyaallah ayatnya akan kita bacakan pada kesempatan yang selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.